Diagnosis, there are two components, two ways of diagnosing leprosy: clinical diagnosis and laboratory diagnosis. So mostly 90% of the cases are diagnosed clinically because the signs and symptoms are so specific. Most of the cases are diagnosed clinically. Only in certain situations where we are having doubt, where other causes have been ruled out, or where there is very strong suspicion of leprosy despite it not fitting in the clinical criteria, then we go for laboratory diagnosis. Okay, so these two things both come in hand for diagnosis of leprosy, but clinical diagnosis is more important in case of leprosy. And you, when you are working as medical officers in future, you should have the skill to be able to correctly diagnose a case of leprosy and classify it as well. Based on the clinical findings, you should be able to classify it as well, whether it is paucibacillary or multibacillary. So let us look at how you can do a clinical diagnosis. So for doing a clinical diagnosis, you need to know the cardinal symptoms of leprosy. So what are the cardinal symptoms of leprosy? Does anyone know? Hypopigmented patch. What did you say, hypo or hyper? Hypo. Hypopigmented patch. Okay, correct. What else? Loss Very of good. loss of sensation. Loss of sensation. Good. Ulnar nerve thickening. Ulnar nerve thickening. So there are two components. Skin. It's not just ulnar nerve thickening in general. So there are two components. Like we are saying from the very beginning, there is a skin component and there is a nerve component. In the skin component, we have so you said hypopigmented patch and you said loss of sensation. You probably meant to say it, but please be specific when you're writing that these have to be together. Hypopigmented patch has মানে প্রচুর ডিডি হাইপোপিগমেন্টেড প্যাচের, কিন্তু একটা হাইপোপিগমেন্টেড প্যাচ যেই মুহূর্তে একটা হাইপোপিগমেন্টেড প্যাচে তুমি লস অফ সেন্সেশন পাচ্ছ, তখনই তোমার মানে রেডারটা তখনই তোমার ক্লিক করবে যে দিস কুড বি লেপ্রেসি, এন্ড you will go towards the direction of diagnosing leprosy. Think in the line of leprosy, right? So there is hypopigmented patch with loss of sensation. মানে দুটো যদি কমা করে দিয়ে দাও তাহলে কিন্তু সেটা examiner might not accept it. That's what I'm saying. So the thing is definite loss of sensation over এটা পেল হাইপোপিগমেন্টেড হতে পারে বা রেডিশও হতে পারে, ঠিক আছে? হাইপোপিগমেন্টেড প্যাচও হতে পারে বা এরকম রেডিশ প্লাক্স এর মতন রেডিশ রেজ প্লাক্সও হতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে একটা ডেফিনেট লস অফ সেন্সেশন থাকবে which will immediately take your diagnosis, differential towards leprosy. Okay, this is the skin component. আর নেক্সট হচ্ছে আমাদের নার্ভ কম্পোনেন্ট, যেটা বললে থিকেন বা এনলার্জ পেরিফেরাল নার্ভ। আর থিকেন আবার এখানেও হচ্ছে লস অফ সেন্সেশন। এখানে যেমন লস অফ সেন্সেশন ছিল, ও যেই জায়গাটা সাপ্লাই করছে সেটার দুটো ফাংশন আছে, একটা সেন্সরি কম্পোনেন্ট আছে, একটা মোটর কম্পোনেন্ট আছে। তো সেন্সরি ফাংশনে লস অফ সেন্সেশন হবে, আর মোটর কম্পোনেন্টে দেয়ার উইল বি উইকনেস, যার ফলে দেয়ার উইল বি স্পেসিফিক ডিফর্মিটিস লাইক আলনার নার্ভ, যেটা বললে আলনার নার্ভে যদি মাসেল উইকনেস হয় তাহলে কি হবে, কি ডিফর্মিটি হবে? ফ্রম ইয়ার নলেজ, পায়ে হলে কি হবে, পেরোনিয়াল নার্ভে হলে কি হবে? Foot drop. Very good. So these are the nerves which are commonly affected. একটু লিখে নাও: great auricular, median, ulnar, radial cutaneous, peroneal আর posterior tibial. Ma'am, এই যে leprosy stigma, মানে does it spread by touch? Okay, so মানে বইতে যেটা লেখা আছে যে it doesn't spread by touch, বইতে যেটা লেখা আছে it is droplet infection, but আমি একটু পরে দেখলাম যে লাইক দ্য এক্সাক্ট মানে ড্রপলেট ইনফেকশন দিয়েই যে শুধু হচ্ছে, দ্যাট ইজ নট 100% দ্য এভিডেন্স পয়েন্টস টুয়ার্ডস ড্রপলেট স্প্রেড বাই ড্রপলেট ইনফেকশন। ওকে, সো লাইক there is strong evidence that it spreads by droplet infection, কিন্তু অন্য কোনো মোড অফ ট্রান্সমিশন আছে কিনা সেটার এভিডেন্স ইজ নট দেয়ার ফর ট্রান্সমিশন। বাট আমি যে আর্টিকেল গুলো পড়লাম মানে ওখানে ডেফিনেটলি বলেনি যে অন্য কোনো মোড অফ ট্রান্সমিশন নেই, বাট ইট ডাজ নট স্প্রেড বাই টাচ। মানে there is no evidence of it spreading by touch. Can you understand what I'm saying? Like there is strong evidence of it spreading by droplet infection, there is no evidence of it spreading by touch. বুঝেছি ম্যাম। মানে বইতে কিন্তু ড্রপলেট ইনফেকশনই শুধু লেখা আছে, কিন্তু ওটা আমি মানে আগে যখন পড়েছিলাম তখন আর কি আমার মাথাতে ওই আইডিয়াটা ডাউটটা এসেছিল অ্যাকচুয়ালি, তাই জন্য আমি এটা বললাম। strong evidence is not there, but so for all practical purposes হ্যাঁ বলো। বলছি লেপ্রোসির কমপ্লিকেশন, যে কোনো লেপ্রোসি, ব্লাইন্ডনেস, প্যারালাইসিস, ক্রিপলিং অফ হ্যান্ডস এন্ড ফিট, ওইগুলোই হবে? হ্যাঁ গো বাবু, বলছি এইটা হচ্ছে ওগুলো তো কমপ্লিকেশনস দিয়েও তুমি ডায়াগনোসিস করতে পারো অবশ্যই, কিন্তু আমি মানে মোস্টলি যখন আমি কেস ফাইন্ডিং করব তখন আমি চেষ্টা করব না আর্লি ডায়াগনোসিসের। তো শুরুর দিকে কি কি সিমটমস দেখবে, তো মানে
Ideally a case should be diagnosed when it is at the stage of either hypopigmented patch and or nerve thickening, right? তুমি কমপ্লিকেশনসে গিয়ে তো দ্য ডিজিজ বিকামস ইজি টু আইডেন্টিফাই। কমপ্লিকেশনস বলবো আমি, যেমন লিওনাইন মানে ফেসেস এর আছে, নিউরোমাস্কুলার কমপ্লিকেশনস আছে, আর মাস্কুলোস্কেলিটাল আছে, আর অকুলার কমপ্লিকেশনস, তিনটে ক্যাটাগরি আছে, ঠিক আছে? সেটা দিয়েও ডায়াগনোসিস করতে পারো অবশ্যই, কিন্তু তোমার ডায়াগনোসিসের মধ্যে কিন্তু ওটা আসবে না, ওকে? ওটা হচ্ছে কমপ্লিকেশনস। like when you are diagnosing it should be based on মানে আর্লি ডায়াগনোসিস। বোঝাতে পারছি আমি? হ্যালো? Yes, ma'am. মানে ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া কিন্তু এগুলোই। তুমি কমপ্লিকেশন দিয়ে ডায়াগনোসিস করতে পারো, বাট দে আর নট ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া। দিজ আর দ্য কার্ডিনাল সাইন্স অফ লেপ্রেসি। ওগুলোকে কমপ্লিকেশন বলে। ও যে এই দীপ্র বলছিল বোধহয়, না দীপ্ত না দীপ্র? হ্যাঁ, আমি বলছিলাম দীপ্ত। দীপ্ত। তো ওগুলোকে কিন্তু ডায়াগনোসিসে প্লিজ লিখবে না। ওখানে তোমার যদি লিখতে হয় বলবে ওগুলো দিজ আর কমপ্লিকেশনস। যদি একটা কেস মানে অনেক পরে এগুলো নিয়ে প্রেজেন্ট করে, এটার বেস ভিত্তিতেও আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি। ওগুলো বলছি আমি। তো এই নার্ভস গুলো মনে রাখবে, গ্রেট অরিকুলার, মিডিয়াল আলনার, রেডিয়াল কিউটেনিয়াস, পেরোনিয়াল আর পস্টেরিয়র টিবিয়াল। ওকে, মুভিং অন। ওকে, এবার হচ্ছে প্যাচ তো আইডেন্টিফাই করা খুব সোজা। লস অফ সেন্সেশন কি করে আইডেন্টিফাই করবে? হ্যালো? লস অফ সেন্সেশন বলতে কি বোঝাচ্ছে? ওই জায়গাতে রুট ওই টাচ জায়গাতে ফাইন্ডটা চলে যাবে। ওই জায়গাতে যদি কাউ মানে মানে বাড়ি মারা হয় বা কিছু দিয়ে মারা হয়, তাহলে তার কোনো ব্যথা হবে না। আচ্ছা, ওকে, বাট মোর সাইন্টিফিক্যালি পেন, টেম্পারেচার, ক্রু টাচ, ফাইন টাচ চলে যাবে, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। তো ওগুলোর এক্সামিনেশন কি করে করতে হয়? ক্রু টাচ, ফাইন টাচটা আমার মনে আছে, বিকজ ইট ইজ প্র্যাকটিক্যাল। ওগুলো মেডিসিনে ইউ উইল লার্ন হাউ টু টেস্ট ফর পেন, হাউ টু টেস্ট ফর টেম্পারেচার, ক্রু টাচ, ফাইন টাচ, ওকে? আমার যেটা প্র্যাকটিক্যালি মনে আছে, যেটা ওপিডি তে অ্যাকচুয়ালি ডান, যেটা হচ্ছে ফাইন টাচের জন্য কি করে, হাউ ডু ইউ টেস্ট ফর ফাইন টাচ? কটন উইক দিয়ে টেস্ট করা হয়। কি দিয়ে? চলে যান কাকু। কটন Cotton তুলো দিয়ে টেস্ট করে একটা ফাইন টাচ। আর ক্রু টাচ? কখনো পেন দিয়ে বা কখনো পেনের যে ব্লান্ট এন্ড সেটা দিয়ে। তো এটা একটা কমন, I want to see your faces, wait. এটা একটা কমন এরর। শোনা যাচ্ছে তোমার কথা? এটা একটা কমন এরর, এটা আমিও ছোটবেলা করতাম। তোমরা ফাইন টাচ বলতে আমরা ভাবি যে মানে কষ্ট হবে না আর কি, ওই ইয়েটা ক্রুড মানে হচ্ছে কষ্ট হবে এরকম টাইপের কিছু একটা উই থিঙ্ক। দ্যাটস ইটস নট দ্যাট। ফাইন টাচ মানে টাচ ইজ ফাইন। পেন যেটা বললে, পেন ইজ অলওয়েজ ফাইন টাচ, ওকে? পেন দিয়ে করা উচিত না, আমরা পেন দিয়ে করতাম ওপিডি তে, বাট হোয়াট ইউ আইডিয়ালি শুড ডু ইজ, ইয়ে থাকে না ওই হ্যামার থাকে, তো আমার দিয়ে হ্যামারের অংশটা ওটা খুললে একটা পেন পিন মতন থাকে, একটা ফাইন টাচের পয়েন্ট থাকে, দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ শুড সি। অ্যান্ড প্লিজ রিমেম্বার, ফাইন টাচ আর ক্রু টাচ এটা ভুল হয়ে যায় বলেই আমি, অ্যান্ড ইট ইজ প্র্যাকটিক্যালি ডান ইন ওপিডি। তো ওই যেটা দিয়ে করে, ওই পেনের টিপ দিয়ে যেটা হয় হচ্ছে, বিকজ ইট ইজ 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন। ফাইন টাচ মানে ওটা হচ্ছে কতটা ফাইনলি আমি ওটাকে টাচ করছি, ঠিক আছে? সো দ্যাট উইথ দ্য that tip either with pen, please don't write with pen in exam, don't even say it during viva, you can do it in OPD if later on. ওইটা হচ্ছে ফাইন টাচ। আর ক্রুড টাচ যেটা কটন দিয়ে বললে, মানে যেটা হচ্ছে একটা গ্রস এরিয়াতে একটা টাচ সেন্সেশনটা দেখছে, দ্যাট ইজ উইথ কটন, ওকে? ক্রুড টাচ এন্ড ফাইন টাচটা যেন বলতে পারো। পেন আর প্রেশার টু বি অনেস্ট আমার অ্যাট দি মোমেন্ট মনে নেই আমার। ফাইন টাচ কি ছোট কোনো জিনিস মানে স্পেসিফিক ধরার জন্য মানে সেরকম কিছু? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই তো বলছি। তোমার মুখটা দেখতে পাচ্ছি না কেন? আচ্ছা, ওটা হচ্ছে টু, মানে আমাদের বডিতে যে নার্ভ এন্ডিংস গুলো থাকে, যে গোয়িং ইনটু ফিজিওলজি নাও, যে নার্ভ এন্ডিংস গুলো থাকে, 2 পয়েন্ট ডিফারেন্সিয়েশন, ফাইন টাচ উইল অ্যালাউ ইউ ফর 2 পয়েন্ট ডিফারেন্সিয়েশন। ছোট ফাইন মানে হচ্ছে ছোট পয়েন্টে যেখানে আমি টাচ করছি। 2 পয়েন্ট ডিফারেন্সিয়েশন আলাদা আলাদা হয় না? ডু ইউ রিমেম্বার? ইউ মাস্ট বি রিমেম্বারিং, আই ডোন্ট রিমেম্বার দ্য মোমেন্ট। তোমরা তো পাস করে এসছো ওটা ফিজিওলজি। ডিভাইডার ইউজ করে করা যায়, মানে ওটা হ্যাঁ, ডায়ামিটারটা ডিক্রিজ and করব। it depends on the location on the body, right? হাতে একরকম হয়, ব্যাকে একরকম হয়, আর্মসে একরকম হয়। তো ওইটা হচ্ছে ফাইন টাচ করে করে ইউ ক্যান ডিফারেন্সিয়েট দ্যাট। ওটা ক্রুড টাচে হয় না। ক্রুড টাচে হচ্ছে ডিফারেন্ট নার্ভ এন্ডিংস আর ডিফারেন্ট রিসেপ্টরস আর দেয়ার, যেটা একটা ওয়াইড একটা এরিয়াতে ওটা সেন্সেশনটাকে ফিল করে। দীপ্ত বোঝা গেল ডিফারেন্স? হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার বুঝতে পেরেছি। ওকে, ম্যাম এখানে লস অফ সেন্সেশন মানে কি পাঁচটাই চলে যাবে নাকি জাস্ট যে কোনো একটা গেলেও? যে কোনো একটা গেলেও দ্যাট উইল, যে কোনো একটা গেলেই মানে এনাফ ফর আচ্ছা, ইউ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট লেপ্রেসি। ওকে ম্যাম।